हाँ जी। पीपा कायों देवा कायों देवल कायों जंगम जाति कायों धूप दीप नहीं वेदा कायों पूजो पाती हाँ काया बहु खंड खोजते नम नित पाई ना किछ आएबो ना कछ जाएबो राम की दुहाई रहाओ जो ब्रह्म अंडे सोई पिंडे जो खोजै सो पावै पीपा प्रणवै परम तत् है सतगुर होए लिखावै पीपा कायों देवा कायों देवल कायों जंगम जाति कायों पहला काया हुई है सूक्ष्म शरीर अंदरला काया जड़ी अंदरला शरीर है अब्बल अल्लो नूर उपाया जड़ा नूर है वही काया है अब्बल अल्लो नूर उपाया ना वो जड़ा नूर है वो काया है वो जीव आत्मा काया ही है ਇਹਦਾ अपना शरीर जड़ा है काया है कायों देवल कायों देवल बने कायों देवल देवल की होंदा देवल होंदा जिहड़ा स्पेस बनी है ना चिट्टी देवरा जिन्हों कहने मंदिर मन मंदिर ये मन मंदिर काया तो बने जिवें कोई असी दीवा रखता ਉਹਦੇ आले दुआले एक चानण का दायरा हो गया जिन्ना क दीवा है वो काया है वो दीवे की काया है जिन्ने तो जो दीवे का चानण खिंड गया वो काया होगी जिन्नी जगह च रोशनी फैल गई दीवे की वो काया दीवे की वो जिन्नी साडे कोल जोत है अकल है वो साडी काया है जिन्नी साडे कोल समझ है ज्ञान है वो साडी काया है वो काया वधदी जाऊगी है वधूगी काया ही वधनी है माया नहीं वधनी माया का बदन के बाद घट जाती है पहले हाथी का शरीर बड़ा आदमी का छोटा है हाथी का शरीर बड़ा अकल थोड़ी है आदमी का शरीर छोटा अकल ज़्यादा है काया नाल माया का कोई मतलब नहीं होता माया का शरीर छोटा हो सकता है अकल ज़्यादा हो सकती है अकल थोड़ी हो सकती है बाहरला शरीर बड़ा हो सकता है कायों देवल देवल होंदा है देवरा देवालिया देवालिया कायों का देवल है मन है मन बने मन मंदिर नहीं बनया वो मन मंदिर जिहड़ा हैगा देवल है ये कायों देवा वो देवा विच है जिहड़ा देव अंतरदेव वो भी काया ही है और रोशनी और दीवा दो तो है नहीं धुप और सूरज दो ने जिहड़ी धुप जिन्ने एरिए धुप है फैली हुई वो देवल है वह जिहड़ा सूरज है वो देव है आप सूर्य देव नहीं कहते सूर्य देव देव कहते कहते कोई दे रहा रोशनी दे रहा सबनों जो कोई दे रहा होवे फ्री दे रहा होवे वो देव हुंदा जिहड़ा कुछ लैके दिंदा वो देव नहीं हुंदा जे चढ़ावा चढ़ाए तो गुरु कुछ दिंदा वो देव नहीं है वो तो देव नहीं है गुरु तो छड्डो परे वो तो देव नहीं है जो लेवे सो देवे नहीं जो सतों डिमांड करता है कुछ वो देण जोगा कुछ नहीं हुंदा कायों देवल कायों देवा कायों जंगम जाति ये दोए काया ही ने देवल और देव मन और मन दे विच मन में आप है ना मन में आप और मन ये तो है काया ये तो फिर गाहां की बने कायों जंगम जाति जंगम जाति काया तो बनी है थले मच्छी पानी मच्छी नहीं चलती तो धरती तो सब गंड गनोले कीड़े मकोड़े धरती ना घिसड़ के चलने वाले जिन्ने भी ने ना पेट जिन्हों का धरती नूं लग के चलता है वो जंगम ने जोक पानी चलती है पानी वो धरती वो वास्ते
ਜਿਹੜੇ ਰਗੜ ਕੇ ਪੇਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਨਾ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ, ਕਿੱਲੀ, ਪਟੜਾ, ਗੋ, ਸੇ, ਸੱਪ, ਇਹ ਜੰਗਮ ਜਾਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜੰਗਮ ਜਾਤੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗਮ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੇ ਟੱਲੀ ਵਜਾਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੱਪ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮੱਥੇ ਤੇ, ਉਹ ਜੰਗਮ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਜੰਗਮ ਜਾਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਇਆ ਤੋਂ ਬਣ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕਾਇਆ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਮਨ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਜੋਤ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਅਕਲ ਹੈ। ਕਾਇਓ ਧੂਪ ਦੀਪ ਨਹੀਂ ਵੇਦਾ, ਕਾਇਓ ਧੂਪ ਦੀਪ ਨਹੀਂ ਵੇਦਾ। ਧੂਪ ਦੀਪ ਨਹੀਂ ਵੇਦਾ। ਦੀਪ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਦੀਪ ਨਿਰਾਕਾਰੀ ਨੇ, ਬਾਹਰਲਾ ਦੀਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ੈਨਦਾਰ ਉੱਪਰ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਧੂਪ ਦੀਪ ਕ੍ਰਿਤ ਸਾਜੀ ਆਰਤੀ। ਹਾਂ, ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਂ, ਉਹ ਬਾਹਰਲਾ ਧੂਪ ਦੀਪ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਕਾਇਓ ਧੂਪ, ਕਾਇਆ ਤੋਂ ਹੀ ਜੋਤ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗਾ। ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਧੁੱਪ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਕਾਇਓ ਧੂਪ ਦੀਪ, ਦੀਪ, ਦੀਪ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਬੁੱਧੀ। ਨਹੀਂ ਵੇਦਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕਾਇਆ ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਵੀ ਕਾਇਆ ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਨੇ ਨਾ ਬਾਹਰਲੇ ਸਰੀਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਜਦ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੀ ਕਾਇਆ। ਕਾਇਆ ਜਦ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੀ ਸੁਨ ਸਮਾਧ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਜੋ ਆਕਾਸ਼ ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਮਾਇਆ ਆਕਾਸ਼ ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੋਈ। ਆਕਾਸ਼ ਸੱਚੇ ਤੇ ਪਵਨਾ ਪਿਆ, ਪਵਨਾ ਤੇ ਜਲ ਹੋਏ, ਉਹ ਵੀ ਕਾਇਆ ਚੋਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਚਾਹੇ ਜੜ ਵਸਤੂ ਦੇ ਨਾਂ ਲੈ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਚੇਤਨ ਦੇ ਨਾਂ ਲੈ ਲਓ, ਕਾਇਆ ਹੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ। ਚਾਹੇ ਜੜ ਨੇ ਇਹ ਨਾਂ, ਚਾਹੇ ਚੇਤਨ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਾਇਆ ਹੀ ਸੀ ਨਾ। ਜਦ ਸੁਨ ਸਮਾਧ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਕਾਇਆ, ਮਾਇਆ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ। ਇਹ ਕਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਕਾਇਓ ਧੂਪ ਦੀਪ ਨਹੀਂ ਵੇਦਾ, ਨਹੀਂ ਵੇਦਾ, ਉਦੋਂ ਮਾਇਆ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਇਆ ਚੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਨਹੀਂ ਵੇਦਾ, ਨਹੀਂ ਵੇਦਾ ਜੋ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਚੜਾਵਾ ਚੜਾਉਣੇ ਅੱਗੇ। ਕਾਇਓ ਪੂਜੋ ਪਾਤੀ, ਕਾਇਓ ਪੂਜੋ ਪਾਤੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੱਤੇ ਚੜਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪੂਜਦੇ ਨੇ, ਪੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਜਦੇ ਨੇ, ਪਾਤੀ ਪੂਜਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੂਜਾ ਵਾਲਾ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਕਾਇਆ ਤੋਂ ਹੀ ਬਣਿਆ। ਕਾਇਆ ਸੀ ਇੱਕ ਜਿੱਥੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਪਾਤੀ ਤੋੜੇ ਮਾਲ ਨਹੀਂ, ਫੁੱਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜੋ ਪੂਜਾ ਨੂੰ ਪੱਤੇ ਲਏ ਨੇ, ਸਭ ਕਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸਮਾਨ। ਬਾਹਰਲਾ ਵੀ ਚਾਹੇ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਅੰਦਰਲਾ ਹੋਵੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਾਇਆ ਹੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ। ਜਦ ਸੁਨ ਸਮਾਧ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਾਇਆ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਛੱਡ ਦਈਏ, ਕਾਇਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਈਏ। ਮੂਲ ਫਿਰ ਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ, ਮੂਲ ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ, ਮੂਲ ਕਾਇਆ ਹੈ। ਕਿ ਮਾਇਆ ਦਾ ਵੀ ਮੂਲ ਕਾਇਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੂਲ ਕਾਇਆ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਸਾਡਾ ਬਾਹਰਲਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਮੂਲ ਕਾਇਆ ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੂਲ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਰਾਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਪਊਗਾ, ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜ ਸਕਦੇ। ਆਖਰੀ ਛੁੱਟੀ ਕਾਇਆ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜਹ ਤੇ ਉਪਜੀ ਤਹਿ ਮਿਲੀ। ਜਿੱਥੋਂ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਮਿਲਣਾ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਖਹਿੜਾ ਛੁੱਟਣਾ। ਜੇ ਖਹਿੜਾ ਛੁਟਾਉਣਾ, ਜੇ ਭਵ ਸਾਗਰ ਕਾਇਆ ਚੋਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਹੀ। ਇਹ ਭੈ ਸਾਗਰ ਵੀ ਕਾਇਆ ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਭੈ ਸਾਗਰ ਛੱਡਣਾ, ਕਾਇਆ 'ਚ ਜਾ ਵੜੀਏ, ਕਾਇਆ 'ਚ ਸਮਾ ਜਾਓ। ਜੇ ਭਵ ਸਾਗਰ ਛੱਡਣਾ, ਭਵ ਸਾਗਰ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਜੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਦੂਰ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਕਾਇਆ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਓ, ਮਾਇਆ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਕਾਇਆ ਬਹੁ ਖੰਡ ਖੋਜ ਤੇ ਨਵ ਨਿਧ ਪਾਈ। ਕਾਇਆ ਬਹੁ ਖੰਡ ਖੋਜ ਤੇ ਨਵ ਨਿਧੀ ਪਾਈ। ਨਵਨਿਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਇਆ ਖੋਜੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਅੰਦਰ ਖੋਜਿਆ। ਖੋਜ ਮਾਇਆ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਖੋਜ ਕਾਇਆ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ ਗੱਲ। ਕਾਇਆ ਬਹੁ ਖੰਡ ਖੋਜ ਤੇ
ਜੇ ਖੋਜ ਜਿਹੜੇ ਮਾਇਆ ਦੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮਾਇਆ 'ਚ ਮਰਨਗੇ, ਜੰਮਣਗੇ, ਮਾਇਆ 'ਚ ਰਹਿਣਗੇ, ਚਿੰਤਾ 'ਚ ਰਹਿਣਗੇ। ਭੈ ਬਣੀ ਰਹੂਗੀ, ਭੈ ਨਹੀਂ ਹਟ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਭੈ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਬੰਬ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਐਟਮ ਬੰਬ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬੰਬ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਤੋਪਾਂ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਜੋ ਕੁਝ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਰਾਕਟ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਭੈ ਕਰਕੇ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰੂ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰੂ। ਇਹ ਭੈ ਦਾ ਹੈ, ਦੋਏ ਮਰ ਜਾਣਗੇ, ਆਪਣਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਨੇ ਮਾਇਆ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਇਆ ਦੀ ਖੋਜ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਅੜਜੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਉਹ ਭੈ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਇਆ ਛੱਡਤੀ, ਮਾਇਆ ਦੀ ਖੋਜ ਛੱਡਤੀ, ਮਾਇਆ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਛੱਡਤੀ, ਮਾਇਆ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਛੱਡਤੀ, ਮਾਇਆ ਦੀ ਇੱਛਾ ਛੱਡਤੀ, ਉਹ ਕਾਇਆ 'ਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਭੈ ਸਾਗਰ ਤਰ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਨਾ ਰੌਲਾ, ਜਾਂ ਝਗੜਾ ਰੌਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਖਤਰਾ ਹੈ? ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸਾਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਸਾਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਹੋਵੇ। ਅਰੇ ਹੋਇਆ ਰਿਹਾ। ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਭਗਤ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣੇ। ਜੇ ਖਤਰਾ ਬਣੇ ਨਾ ਝੂਠ ਵਾਸਤੇ ਬਣੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਝੂਠ ਵਾਸਤੇ, ਪਖੰਡਵਾਦ ਵਾਸਤੇ। ਕੋਈ ਸੱਚ ਤੋਂ ਬੋਲਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਝੂਠਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮੰਨਿਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਭਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਭੈ ਮੁਕਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਧੀਆ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਘਟੀਆ। ਉਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲਤੀ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਈਏ, ਸਿੱਖਿਆ ਸਾਡਾ ਇਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਚੌਧਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਘਟਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਭਗਤਾਂ 'ਤੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੈ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪਖੰਡਵਾਦ ਜੇ ਹਟ ਗਿਆ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਆਦਮੀ ਆ ਜਾਣਗੇ ਉੱਪਰ, ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਭੈੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ, ਸਾਖਤਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ, ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸਾਖਤ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਅਸੀਂ ਚੱਲੀਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ, ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਨਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਹੋਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਬਾਵਜੂਦ ਇਹਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਨਾ ਚਾਹੂੰ ਮੁਕਤ ਨਾ ਚਾਹੂੰ, ਮਨ ਪ੍ਰੀਤ ਚਰਨ ਕਬਲਾਰੇ। ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਦੋਇਆ ਨੇ, ਚੁਗਲਾ ਨੇ ਮੰਨਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੁਣ ਵੀ। ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਕਰਿਆ ਖਾਲਸਾ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਬਹਾਦਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਘੁਸਪੈਠ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਜ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਾਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਨੇ ਨਾ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਇਹ ਨਾ ਕੇਸਾਧਾਰੀ ਹਿੰਦੂ ਇਹੀ ਨੇ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਆ ਕੇ ਵੜ ਗਏ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹੇ ਤੇ ਹੀ ਬੜੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੇਸਾਧਾਰੀ ਹਿੰਦੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਉਹੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੇਸਾਧਾਰੀ ਹਿੰਦੂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਰਹੇ ਨੇ ਹੁਣ ਤਾਈਂ। ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਤਾਂ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਾਣਨ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕੇਸਾਧਾਰੀ ਹਿੰਦੂ ਨੇ, ਕੇਸਾਧਾਰੀ ਹਿੰਦੂ ਨੇ, ਇਹ ਜਾਣਨ ਉਹ ਜਾਣਨ, ਸਾਡਾ ਕੀ ਰੌਲਾ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੇਸਾਧਾਰੀ ਹਿੰਦੂ ਨੇ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੇਰੀ ਬਣਾਈ ਬੈਠੇ ਹੋ ਦੁੱਖ ਭੰਜਣੀ ਨਾਮ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ। ਹੁਣ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਿੰਘ ਫਸ ਗਏ ਨਾ, ਇੱਧਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਫਸ ਗਏ, ਉਧਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫਸ ਗਏ। ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਪਾਵਰ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ। ਅੱਗੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਪਾਵਰ ਸੱਤੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀ, ਸੱਚ ਤੇ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰਾਜ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਚਾਹਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਚਾਹਣਗੇ ਦੁਸ਼ਮਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤਾਂ ਨੇ ਲੋਕ, ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਦਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਦਾ ਖਿਆਲ ਛੱਡਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਚਾਹੂਗਾ ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਪੈਦਾ ਕਰੂਗਾ। ਜਿਹਨੇ ਕਰਨੇ ਨੇ ਕਰ ਲਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਏਕਤਾ ਦਾ ਔਰ ਪਿਆਰ ਦਾ, ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ, ਦੋਸਤੀ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ। ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਹੈ,
ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੋਸ ਜ਼ਬਾਨੀ ਕਲਾਮੀ ਸੁਨੇਹਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦੇਣਾ। ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਖੜੇ, ਨਹੀਂ ਖੜਨਾ ਦਫਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸੁਨੇਹਾ ਹੀ ਦੇਣਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ? ਮੈਸੇਜ ਦੇਈ ਜਾਣਾ, ਜਿਹਨੇ ਸੁਣਨਾ ਸੁਣੇ, ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ ਨਾ ਸੁਣੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ, ਮੈਸੇਜ ਹੈ, ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਕਿਤੋਂ ਦੇਈ ਜਾਓ, ਮੈਸੇਜ ਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਪਿਆ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਪਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਸਾਰੀ ਵਰਡ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਹਵਾ ਹੱਕ 'ਚ ਹੈ, ਹੁਣ ਸੱਚ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੈ ਹਵਾ। ਨਾ ਸੱਚ ਦੇ ਲੋਕ ਖੜੇ, ਦੁਨੀਆ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾਂਗਾ ਮਾਰੇ ਚਾਂਗਾ ਬੇੜੀ ਡੋਬਣ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੀ, ਅੱਜ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ ਦੁਨੀਆ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਬਿਸਤਰਾ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ? ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਬਿਸਤਰਾ ਬੰਨਣਾ? ਸਾਡਾ ਰੱਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਪੇਟਿਆ ਹੋਇਆ, ਅੱਜ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗੇ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੋਊਗੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰੱਖਣ ਦੀ, ਉਹ ਰੱਖ ਲੈਣ, ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ ਨਾ। ਉਹ ਰਾਹ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਰਾਹ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਆਹ ਰਾਹ ਬਚਣ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾ ਰਾਹ ਤਾਂ ਮਰਨ ਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਮੌਤ ਹੈ, ਮੌਤ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਬਚਣਾ ਤਾਂ ਆਹ ਰਸਤਾ ਇੱਕ, ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਚਣਾ ਬਚਣ, ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ ਨਾ ਬਚਣ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣਾ? ਹਾਂਜੀ। ਕਾਇਆ ਬਹੁ ਖੰਡ ਖੋਜ ਤੇ ਨਮ ਨਿਧੀ ਪਾਈ। ਕਾਇਆ ਬਹੁ ਖੰਡ ਖੋਜ ਤੇ, ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ। ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੋਂ, ਜੇ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਜੇ ਉੱਥੋਂ ਰਾਜ ਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੇਸਾਧਾਰੀ ਹਿੰਦੂ ਨੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹੀ ਹਿੰਦੂ। ਜਦ ਕਿਉਂ ਕਹਿਣ? ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ, ਲੜਨ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ। ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤਾਂ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ? ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣਾ ਪਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਜਾਓ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣ ਦੀ, ਹਾਂ, ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛੂ ਕੌਣ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛੂ ਕੌਣ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ? ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਸੀ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਐਕਟ ਦੇ ਅੰਡਰੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣਾ ਪਊਗਾ, ਦਿਖਾਉਣਾ ਪਊਗਾ ਉੱਥੇ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਪਤਾ, ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਾ ਵੀ ਨੰਬਰ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਕਹਾਂਗੇ ਦਿਖਾਓ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਆ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਕਾਇਆ ਬਹੁ ਖੰਡ ਖੋਜ ਤੇ ਨਮ ਨਿਧ ਪਾਈ। ਕਾਇਆ ਨੂੰ ਖੋਜਦੇ ਖੋਜਦੇ, ਕਾਇਆ ਕਿਹੜਾ ਛੋਟੀ ਹੈ? ਜੈਸੇ ਧਾਰੂ ਪਰ ਆਕਾਸ਼ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਖੰਡੇ ਨੇ ਕਾਇਆ ਦੇ। ਕਾਇਆ ਕਿੱਡੀ ਹੈ? ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਮਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਜੈਸੇ ਧਾਰੂ ਪਰ ਆਕਾਸ਼। ਸਾਰੇ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਵਿੱਚੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਕਾਇਆ ਦੇ। ਕਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚੇ ਖੰਡ ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਰਚਨਾ ਸਭ ਕਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਰਤਾ ਤੇਰੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਖੋਜਣਾ, ਹੋਰ ਕੀ ਖੋਜਣਾ? ਨਮ ਨਿਧੀ ਪਾਈ ਤਾਂ ਨਮ ਨਿਧੀ ਪਾਈ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਸੋਝੀ ਹੈ ਨਾ, ਨਵੀਂ ਸੋਝੀ, ਨਿਧੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੋਝੀ, ਖਜ਼ਾਨਾ, ਗਿਆਨ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਨਵਾਂ ਗਿਆਨ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਗੋਲਕ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਨਵੀਂ ਨਿਧੀ ਪਾਈ ਹੈ। ਗੋਲਕ ਵਾਲਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਨਾਮ ਵਾਲਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਮਾਇਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਇਹ ਮਾਇਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਾਇਆ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜੂ? ਇਹ ਤਾਂ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਪਰੇ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੋਲਕ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣ। ਹੁਣ ਨਾ ਕਛੂ ਆਏ ਬੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗੋਲਕ ਹੈ। ਗੋਲਕ ਦਾ ਤਨ ਜਿਹੜਾ ਮਨਮੁੱਖਾਂ ਦਾ, ਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਤਨ ਨਾਮ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਗਿਆਨੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾਮ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰੁੜਦੇ ਖੁੜਦੇ, ਘਿਸੜਦੇ ਪਿਸੜਦੇ ਨਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਚਲੋ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨਾ। ਪੈਰੀ ਥੱਕੇ ਸਿਰ ਜੁਲਾਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਰੀਦ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਥੱਕ ਗਿਆ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਹਿ ਕੇ ਸਿਰ ਥੱਲੇ ਲਾ ਕੇ ਲੋਟਣੀ ਖਾ ਜਾ ਕਰੂੰਗਾ, ਇੱਦਾਂ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਰੁੜਦੇ ਖੁੜਦੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਇੱਥੇ ਤੱਕ, ਪਾਣੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਓ
ਜੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਆਜੋ ਕੋਰਟ 'ਚ ਆਜੋ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠੋ, ਸੰਗਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਓ ਸਾਰੀਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਾਂਗੇ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਉਣਾ ਪਊ ਮੈਦਾਨ 'ਚ, ਜੇ ਸਿੱਖੋ ਤਾਂ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਆ ਜਾਓ, ਨਹੀਂ ਮੈਦਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜੋ। ਖਾਲਸਾ ਨਹੀਂ ਮੈਦਾਨ 'ਚੋਂ ਭੱਜਦਾ ਕਦੇ ਵੀ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਖਾਲਸੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮੰਗਦੇ ਹੋ, ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਕੌਣ ਆਊਗਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਖ ਦੱਸੋ, ਖਾਲਸਾ ਸਾਬਤ ਕਰੋ ਖਾਲਸੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਮਿਲ ਜੂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਕੱਲਿਆਂ ਦਾ। ਖਾਲਸਾ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਖਾਲਸਾ ਤਾਂ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਕੌਣ ਸੱਚ ਤੇ ਕੌਣ ਖਾਲੀ ਹੈ? ਸੱਚ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਨਾ ਕਛ ਆਇਬੋ ਨਾ ਕਛੁ ਜਾਇਬੋ, राम की दुहाई। ना कछ आए वो ना कछ जाए वो, ना कछ आ रहा है संसार ना कुछ जा रहा है। कोई जमदा नहीं, कोई मरदा नहीं। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਬਣਾਉਣੇ ਹੋਏ ਦਿਨ? ਤੁਸੀਂ ਆ ਕਾਹਦੇ ਬਣਾਉਣੇ? ਕੈਲੰਡਰ ਕਾਹਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ? ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਲ ਪਿਛਲਾ ਚੱਲਿਆ ਗਿਆ, ਨਵਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ। ਕੈਲੰਡਰ ਤੁਹਾਡੇ, ਬਰਸੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਾਲੀਆਂ, ਝਗੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਾਲੇ, ਗੋਲਕਾ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਾਲਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕੀ ਉਹ ਤਾਂ ਦੱਸੋ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਲਾ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਦਾੜੀ ਕੇ ਸਭ ਦੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਰੱਖਦੇ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਦਾੜੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੇ। ਨਾਲੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਦਾੜੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਰਖਾਈ ਆ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੰਗ ਭੰਗ ਕਰੂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਤੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਲਿਖਤੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜ਼ਬਾਨੀ ਕਲਾਮੀ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਔਲੀਏ ਔਰ ਫਕੀਰ ਹੋਏ ਨੇ ਸਭ ਦਾੜੀ ਕੇਸ ਵਾਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਉਹ ਦਾੜੀ ਕੇਸ ਉਵੇਂ ਰੱਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਸੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸੂਰਤ ਬਣਾਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਛੇੜਛਾੜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ, ਉਹ ਜਿਹਾ ਹੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਨਾ ਕਛ ਆਇਬੋ ਨਾ ਕਛ ਜਾਇਬੋ, ਰਾਮ ਕੀ ਦੁਹਾਈ। ਨਾ ਕਛ ਆਇਬੋ ਨਾ ਕਛ ਜਾਇਬੋ, ਰਾਮ ਕੀ ਦੁਹਾਈ। ਨਾ ਕੁਛ ਆਉਂਦਾ ਇੱਥੇ, ਨਾ ਕੁਛ ਜਾਂਦਾ। ਜੋ ਕੁਛ ਪਾਇਆ ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਾਰ ਪਾਤਾ ਇੱਥੇ ਸਭ ਕੁਛ। ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਨੂੰ ਹੈ, ਆਉਣਾ ਕਿੱਥੋਂ? ਜੋ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਬਾਹਰ ਸਭ ਕੁਛ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਚੇਂਜ ਆਫ ਸਟੇਟ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਭਾਫ ਬਣ ਗਈ, ਬੱਦਲ ਬਣ ਗਿਆ, ਬੱਦਲ ਦਾ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਰਫ਼ ਬਣ ਗਈ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਪੇੜ ਬਣ ਗਏ, ਪੇੜਾਂ 'ਚ ਅੱਗ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ, ਅੱਗ ਪੇੜ ਫਿਰ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਮਿਲ ਗਏ, ਮਿੱਟੀ 'ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਮਿਲੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਾਣੀ 'ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਕੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਮਿਲੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ। ਸਾਇੰਸ ਵੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਆਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਾਇੰਸ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਨਥਿੰਗ ਕੈਨ ਬੀ ਡਿਸਟਰੋਏ, ਕੁਛ ਵੀ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਡਿਸਟਰੋਏ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਨਾ ਕੁਛ ਆਇਬੋ ਨਾ ਕੁਛ ਜਾਇਬੋ, ਰਾਮ ਕੀ ਦੁਹਾਈ। ਹਾਂ, ਰਾਮ ਨੇ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਕਹਿਤਾ। ਇਹ ਰਾਮ ਦੀ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹੀ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਦੁਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਦੁਹਰਾ ਦੀਏ ਗੱਲ, ਬਾਰ ਬਾਰ ਦੁਹਰਾਈਏ, ਬਾਰ ਬਾਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਈਏ, ਉਹ ਦੁਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਈ ਵਾਰ ਕਹੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਲੈਣੇ ਕੀ ਫੇਰੀਆ ਨਾਨਕ ਦੋਹੀ ਖੱਟੀ ਹੈ, ਜੋ ਖੱਟੀ ਕੀਤੀ ਲੈਣੇ ਨੇ ਉਹ ਦੁਹਰਾਈ ਗੱਲ, ਜੋ ਸੁਣੀ ਬਿਨਾਂ ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਦੁਹਰਾ ਕੇ ਦੱਸੀ ਮੂੰਹ ਨਾਲ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਘੁੰਮ ਗਈ, ਸਾਰੇ ਫੈਲ ਗਈ, ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਹਾਂ ਲੈਣੇ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਰਚੀ, ਜੋ ਬੋਲਿਆ, ਸਾਬਤ ਕਰਤਾ ਵੀ ਉਹੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ, ਹੋਰ ਲੈਣੇ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ?
ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਸੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਉਹੀ ਹੈ, ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨਿਆਣੇ ਸੀ। ਉਹ ਰਾਗੀ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਜਨਤਾ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਵੀ ਆਹ ਵਧੀਆ ਆਹ ਘਟੀਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਵਧੀਆ ਘਟੀਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੇਸਟ ਆਪਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਟੇਸਟ ਹੈ। ਆਪ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਟੈਸਟ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਸੰਗਤ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਰਹੀ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਿਛੇ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਨਾਲ ਜੁੜੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਾਤੂ ਦਾਸੂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਖ ਵਾਲੇ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਸੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੰਗਤ। ਬਾਕੀ ਸੀ ਸਿੱਖ, ਉਹ ਸੀ ਗੁਰਸਿੱਖ। ਜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਤਾਂ ਵੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਨੇ ਵੀ ਤਾਂ ਸਿੱਖੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਤੇ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਿੱਖ ਨੇ। ਜਿੰਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਹੋ, ਸਿੰਧੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨੇ। ਹਿੰਦੂਆਂ 'ਚੋਂ ਬਥੇਰੇ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਮੰਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਪਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ, ਧੌਲੀ ਧਾਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਲਓ। ਮੜੀਆਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਕਬਰਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਲਓ। ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਪੱਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਸਭ ਕੁਛ ਖਿੰਡ ਗਿਆ। ਝੂਠ ਬਿਖਰ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਿਖਰ ਗਿਆ ਝੂਠ। ਝੂਠ ਬਿਖਰੇ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਝੂਠ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੌਣ ਰੱਖ ਲੂ? ਝੂਠ ਖਿੰਡ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਜੋ ਬ੍ਰਹਮ ਅੰਡੇ ਸੋਈ ਪਿੰਡੇ, ਜੋ ਖੋਜੈ ਸੋ ਪਾਵੈ। ਜੋ ਬ੍ਰਹਮ ਅੰਡੇ, ਜੋ ਬ੍ਰਹਮ ਸੀ ਉਹ ਅੰਡੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਸੋਈ ਪਿੰਡੇ, ਹੁਣ ਉਹ ਸਰੀਰ 'ਚ ਹੈ। ਜੋ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਕੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ ਗਰਭ 'ਚ, ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਬਣਿਆ, ਉਹੀ ਹੈ ਸਰੀਰ ਹੁਣ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲਾ ਅੰਡਾ ਕਾਤੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਭਰਮ ਦੇ ਅੰਡੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹਨੇਰਾ, ਵਿਚਾਲੇ ਚਾਨਣ, ਉਹ ਅੰਡਾ ਹੁੰਦਾ। ਫੂਟੋ ਆਂਡਾ ਭਰਮ ਕਾ ਮਨੇ ਪਿਆ ਪ੍ਰਗਾਸਾ। ਜਦ ਇਹ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਰੀਰ 'ਚੋਂ, ਜਦ ਵੀ ਆਂਡਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬ੍ਰਹਮ ਅੰਡੇ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹਨੇਰਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਬ੍ਰਹਮ ਅੰਡੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹਨੇਰਾ, ਵਿਚਾਲੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੈ। ਪੂਰਨ ਸੱਚ ਭਰਿਆ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪੂਰਨ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪੂਰਨ ਜੋਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕਿੰਨੀ ਜੋਤ? ਜਿੰਨਾ ਧਰ ਉੱਪਰ ਆਕਾਸ਼, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਬ੍ਰਹਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੰਡਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਕੁਛ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਵੀ ਹੈ ਨਾਲ। ਗਿਆਨ ਔਰ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੋਏ ਇਕੱਠੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਗਿਆਨਤਾ ਨਾਸ ਹੋ ਗਈ, ਭਰਮ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਇਹ ਅੰਡਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਫੂਟੋ ਆਂਡਾ ਭਰਮ ਕਾ ਮਨੇ ਪਿਆ ਪ੍ਰਗਾਸਾ। ਜਿੱਦਣ ਭਰਮ ਕਾ ਨਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਲ, ਗਿਆਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸੋਝੀ ਨਾਲ ਭਰਮ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਅੰਡਾ ਫੁੱਟ ਜਾਣਾ। ਉਦੋਂ ਅੰਡਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਪੂਰਨ ਸੱਚ ਭਰੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਭਵ ਸਾਗਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਭਵ ਸਾਗਰ 'ਤੇ। ਐ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਚਾਦਰ ਚੱਕ ਕੇ ਭਵ ਸਾਗਰ ਲਾਰੀ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਜਹਾਜ਼ ਆਊਗਾ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਟਿਕਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਜਾਣਾ, ਭਵ ਸਾਗਰ ਛੱਡ ਜਾਣਾ। ਭਵ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚੇ ਰਹਿਣਾ। ਸਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਭਵ ਸਾਗਰ, ਵਿੱਚੇ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਇਹ ਭਵ ਸਾਗਰ ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਰੂਪ, ਸਾਡਾ ਹਿਰਦਾ ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਹਿਰਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਖ ਸਾਗਰ 'ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਮਨ ਬੁੱਧੀ ਨੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣਾ, ਸੁਖ ਸਾਗਰ 'ਚ ਆਪੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਿਰਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਕਦ ਹੋ ਵਿਸ਼ਾਲ? जब सबको मीत हम आपन कीनो, हम सब हूँ के साजन। फिर हृदय विशाल होना। जब सारे अपने ने, बगाना कोई है ही नहीं।
ਜਦ ਹੋਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਆ ਸਾਰੀ ਜਨਤਾ, ਸਾਰਾ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਉਹੇ ਜਿਹਾ ਪਿਆਰ ਸਾਡਾ ਹੋ ਜੂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਰਗਾ ਹੀ ਸੁਭਾਅ ਹੋ ਜੂ, ਉਦੋਂ ਖੜਾ ਛੁੱਟਣਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਛੁੱਟਦਾ। ਸੁਭਾਅ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਉਹਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਫੇਰ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਊ, ਤਾਂ ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੋ ਬ੍ਰਹਮੰਡੇ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਜਿਹਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਣ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਕੌਮ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਪਏ, ਅਜੋ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ, ਅਜੋ ਤਾਂ ਸਮਝੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੱਟਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਫਤਿਹ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਦੁਨੀਆ ਫਤਿਹ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮਨ ਫਤਿਹ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੱਸਿਆ, ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਜਿੱਤਣੀ ਹੈ ਮਨ ਜਿੱਤ ਲਓ ਆਪਣਾ। ਉਹ ਮਨ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ। ਮਨ ਜੀਤੇ ਜਗ ਜੀਤ ਹੈ ਸਾਡਾ ਫਾਰਮੂਲਾ, ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਹਿੰਦੂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਨੇ। ਜੇ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮਨ ਜੀਤੇ ਜਗ ਜੀਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਕੁਝ ਹੋਰੇ ਲੈਣ ਆਏ ਸੀ ਭੇਖ ਬਦਲ ਕੇ। ਹਾਂਜੀ, ਜੋ ਬ੍ਰਹਮ ਅੰਡੇ ਸੋਈ ਪਿੰਡੇ, ਜੋ ਬ੍ਰਹਮ ਅੰਡੇ ਸੋਈ ਪਿੰਡੇ। ਜੋ ਬ੍ਰਹਮ ਅੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹ ਅੰਡਕੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਜੋਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅੰਡਕੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਸਰੀਰ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਅੰਡਕੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ, ਬਿਨਾਂ ਜੋਤ ਤੇ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ। ਪੰਜ ਤੱਤ ਮਿਲ ਕਾਇਆ ਕੀਨੀ। ਜਦ ਪੰਜ ਤੱਤ ਸੁਪਰੀਮ ਤੱਤ ਪਰਮ ਤੱਤ ਆਪ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਕਾਇਆ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਬ੍ਰਹਮੰਡੇ ਅੰਡਕੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐ ਜਾਂਦਾ, ਧਿਆਨ ਹੈ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦਾ। ਧਿਆਨ ਅੰਡਕੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਦ ਧਿਆਨ ਗਿਆ ਵਾ, ਧਿਆਨ ਨਾਲੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹਦਾ ਧਿਆਨ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ। ਸੋਈ ਪਿੰਡੇ, ਸੋਈ ਪਿੰਡੇ। ਮਿਕਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜੋਤ, ਧਿਆਨ ਹੈ ਮਿਕਸ ਇਹਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਲਾਈਟ ਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਹੈ ਲਾਈਟ ਦਾ। ਸੁੱਚ ਆਫ ਹੋ ਗਈ, ਲਾਈਟ ਗਈ ਪਿੱਛੇ। ਸੋਈ ਪਿੰਡੇ, ਉਹ ਹੁਣ ਉਹੀ ਸਰੀਰ 'ਚ ਹੈ। ਉਹ ਸਰੀਰ 'ਚ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮ। ਜੋ ਖੋਜੈ ਸੋ ਪਾਵੈ, ਜੋ ਖੋਜੈ ਸੋ ਪਾਵੈ। ਸਰੀਰ 'ਚੋਂ ਲੱਭ ਲਓ, ਆਪਣੇ 'ਚ ਬਾਹਰ ਕਿੱਥੇ ਲੱਭਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਗੱਲ ਦੱਸਤੀ ਸਭਾ ਕਟਰਾਮ ਆ, ਬ੍ਰਹਮ ਅੰਦਰ ਹੈ ਸਭ। ਆ ਦੱਸਿਆ, ਜੋ ਬ੍ਰਹਮ ਅੰਡੇ ਸੋਈ ਪਿੰਡੇ। ਜੋ ਖੋਜੇ ਸੋ ਪਾਵੈ, ਖੋਜ ਲੋ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਪੀਪਾ ਇਹੀ ਹੈ ਤਨਮੈ ਮਨ ਦੇਖਣਾ। ਤਨਮੈ ਮਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਇਹੀ ਸੀ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੋਜਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਪੀਪਾ ਪ੍ਰਣਵੈ ਪਰਮ ਤਤ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਏ ਲਿਖਾਵੈ। ਪੀਪਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕੀ ਉਹ ਜੇ ਖੋਜਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਖੋਜਿਆ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕੀ। ਪੀਪਾ ਪ੍ਰਣਵੈ ਪਰਮ ਤਤ ਹੈ। ਪੀਪਾ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਖੋਜਿਆ ਤਾਂ ਹੈ ਕੀ ਉਹ। ਪ੍ਰਣਵੈ ਪਰਮ ਤੱਤ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮ ਤੱਤ ਹੈ। ਆ ਪਰਮ ਤੱਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤੱਤ ਹੈ। ਪੰਜ ਤਤ, ਪੰਜ ਤੱਤ ਪਰਮ ਤੱਤ ਹੈ। ਪੰਜ ਤੱਤ ਮਿਲ, ਪਰਮ ਤੱਤ ਨੇ ਆਪ ਮਿਲ ਕੇ ਤਾਂ ਕਾਇਆ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਣਵੇ ਪੀਪਾ ਪ੍ਰਣਵੇ ਪਰਮ ਤੱਤ ਹੈ। ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ। ਪੀਪਾ ਕਿੰਨੇ ਥੋੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਕਹਿ ਗਿਆ ਸਾਰੀ। ਇਹ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਹੈ ਉਹਨੂੰ। ਪੀਪਾ ਪ੍ਰਣਵੇ ਪਰਮ ਤੱਤ ਹੈ। ਪਰਮ ਤੱਤ ਹੈ ਉਹ। ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਏ ਲਿਖਾਵੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਏ ਲਿਖਾਵੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਵੇ, ਸੱਚ ਦੇ ਗਿਆਨ ਜਿਹਨੇ ਸੱਚ ਜਾਣ ਲਿਆ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਹੁੰਦਾ। ਸਤਿਪੁਰਖ ਜਿਨ ਜਾਣਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਤਿਸ ਕਾ ਨਾਮ। ਤੇ ਪੀਪਾ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਹੈ। ਪੀਪਾ ਹੋਰ ਘੱਟ ਹੈ, ਲਿਖਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਪੀਪੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਗਤ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਬਰਾਬਰ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਖੰਡੀਆਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਪੀਪਾ ਪ੍ਰਣਵੇ ਪਰਮ ਤੱਤ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਏ ਲਿਖਾਵੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਏ ਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਵੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਏ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੇ।
ਪਰਮ ਤੱਤ ਦਿਖਾਵੇ। ਪਰਮ ਤੱਤ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ, ਪਰਮ ਤੱਤ ਨੂੰ ਸਮਝਾਵੇ। ਲਿਖਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸਮਝਾਉਣਾ, ਲਿਖਾਉਣਾ ਸਮਝਾਉਣਾ। ਅਕਲ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਬਿਨਾਂ ਤਿਰਕੁੜੀ ਤੋਂ। ਤਿਰਕੁੜੀ ਦੇ ਬਿੰਦ ਤਾਂ ਮਾਇਆ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਾ। ਲਿਖਾਵੇ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦਰਸ਼ਨ। ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਕਲ। ਇਹ ਅਕਲ ਦੇ ਲੈਵਲ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹਦੀ ਸਮਝ ਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਆਪ ਵੀ ਤਾਂ ਪਰਮ ਤੱਤ ਹੈ। ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਪਰਮ ਤੱਤ? ਸਾਰੇ ਜੀ ਪਰਮ ਤੱਤੇ ਨੇ। ਆਤਮ ਦਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਪੀਪਾ ਪ੍ਰਣਵੇ ਪਰਮ ਤੱਤ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੋਏ। ਜਦ ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਬ੍ਰਹਮੰਡੇ ਸੋਈ ਪਿੰਡੇ, ਹਰੇਕ ਦੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ 'ਚ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਦੇਖਣ, ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਕਿਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ। ਪਰਮ ਤੱਤ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਏ ਦਿਖਾਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਤਿਗੁਰ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦੋਂ ਘੱਟ ਵਾਲਾ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ। ਜੋ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਦੇਵੇ ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਹੈ। ਜੋ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਜ ਲੈਣਾ ਆ ਜਾਵੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਵੇ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ। ਇਹ ਟੈਸਟ ਹੈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦਾ ਵੀ। ਇਹੀ ਟੈਸਟ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ, ਆ ਜਾਓ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿਤੇ ਕਰੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹੋ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖਿਆ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਹੈ ਗੁਰੂ ਤੋਂ? ਜਿਹੜੇ ਡਿਗਰੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ, ਇਮਤਿਹਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮਿਲਦਾ। ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੈ ਬਕਾਇਦਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੇ ਬੰਧਨ ਕਾਟੇ। ਜਿਹਦੇ ਬੰਧਨ ਕੱਟੇ ਗਏ ਸਿੱਖ ਉਹ ਹੈ। ਜੇ ਬੰਧਨ ਕੱਟੇ ਗਏ ਦਿਖਾ ਕੇ ਮੈਂ ਕੱਟੇ ਗਏ ਤੇਰੇ।